Radio City Originals. Made in Kerala, made in Kerala. Hi, this is Sanish Bhaskaran and Swagatham everyone to Radio City Original Made in Kerala, the show that connects you to iconic Malayalis who have made Kerala proud across the globe. മലയാളിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവർക്കെല്ലാം പറയാനുള്ളത് ഒരു ഉത്തരമാണ്. അതെ, മലയാളിയാണ്. The guest on today's episode of Radio City Made in Kerala is only 13-year-old, but she has a fan following of over 4 lakh on Instagram and over 10 million views on YouTube. Currently, every Indian media is dying to interview her. She's a singer, she's a composer. Ladies and gentlemen, Chetamare, Chechimare, we have with us the sensation of Voice Australia 2021, the very Indian, the very Malayali, Janaki Easwar. Janaki, namaskaram. Namaskaram. Thank you so much for having me here today. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? നന്നായി പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, ജസ്റ്റ് normal life. Great. ഇന്ന് അവധിയുള്ള ദിവസമാണോ? ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു ദിവസം? സാറ്റർഡേ ആണ്. അപ്പൊ സ്കൂളില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഇന്ന് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ചില്ലിക്കാണ്. So that's a plan അല്ലേ? Yes. Great. You know what? ഒരു 7-8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി എ ഇയർ എഗോ ജാനകി ഒരു നോർമൽ സ്കൂൾ ഗോയിങ് കിഡാണ്. നല്ല പാട്ടിനോട് മ്യൂസിക്കിനോട് താല്പര്യമുള്ളത്, വീട്ടുകാരും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന, എല്ലാവരും കൂടി കൊഞ്ചിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ഹാപ്പൻഡ്. വോയിസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഹാപ്പൻഡ്. അതിന്റെ എപ്പിസോഡ്സ് റെക്കോർഡ് ആകുന്നു, അത് എയർ ആകുന്നു. അതിനുശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ഇന്റർനെറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എവ്രിബഡി ഈസ് അറൗണ്ട് യു. Okay. I just want to know how much has life changed for a 13-year-old girl? Can you tell me that? Definitely. It's changed a crazy amount. കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ വിചാരിച്ച തിങ്ങല്ല. Obviously, it's been my dream since I was young because The Voice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a very well-known music show. And ഓസ്ട്രേലിയയിൽ specifically എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ, എൻ്റെ സിംഗിങ് സ്കൂളിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So just അവരെ കാണുമ്പോൾ, ആ സ്റ്റേജിൽ കാണുമ്പോൾ I always thought, I really hope that there would be a chance for me to stand on that stage. പക്ഷെ അത് ട്രൂ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. It's just something that's kind of just been like sitting in the back of my head. But ശരിക്കും when I was standing on that stage, it was unbelievable, honestly. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് നല്ലോണം ചേഞ്ച് ആയി. since obviously that gave me a lot of media attention. Going on such a big platform, അത് കുറെ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യം ആക്ച്വലി കൺട്രി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എന്റെ വോയിസ് പെർഫോമൻസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ആയപ്പോ കുറെ നല്ല മെസ്സേജസ് വന്നു, നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു, പിന്നെ വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു. സോ ആ സപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോ ഇറ്റ് റിയലി ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട്. ആൻഡ് I got interviews as well. Appo interviews cheyyunnundairunnu kore. And I think the main way it changed is school kore days skip cheyendi vannu. Because ingane schedule vannondirikkumbo there will be days that I'm enke poanda, njan tired aanu, naale idundu angenokke. But yeah, I think the main way it's changed is media attention and the scheduling in it. കുറച്ച് ബിസി ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ. But it's really great. അപ്പൊ സ്കൂളിലത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? But they suddenly started seeing like a celebrity. Another question is that could you get away with not being sort of doing the homework? അങ്ങനെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റിയോ? അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. No. But എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, obviously, because they were so happy for me. And അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല that I could sing at all. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, obviously. I wouldn't be like, by the way. So you kept it confidential? Yeah. I had to keep everything confidential. Appo actually what happened is Sydney-ലായിരുന്നു ഷൂട്ട്. നമ്മളിപ്പോ മെൽബണിലാണ്. So നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ 2 to 3 weeks straight I just didn't go to school at all. Appo obviously my friends were like, what? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Why are you away for so long? But your principal didn't ask you anything. What was the reason you told them? That was all in my parents' hand. എനിക്കറിയില്ല, അമ്മയും അച്ഛനും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. But yeah, my principal wasn't, they obviously won't make a big deal out of it. But
And my friends had no idea that I was doing that. But eventually they found out. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കുറെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ they were like 12-year-old girl മെൽബണിലുണ്ട്, പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ പീസസ് മാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ she's like, are you on The Voice? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. So I was like, oh, I'm busted. But yeah, അതുവരെ ഞാൻ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ് ചെയ്തു. അപ്പൊ സ്കൂളിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി തന്നെയാണല്ലേ? യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദി സോങ്സ് ഓർ മ്യൂസിക്കൽ ഈവന്റ്സ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ? I think നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ അത്ര ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ഇല്ല. കുറെ നാളായിട്ട് ഓൺലൈൻ സ്കൂൾ അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആയപ്പോ we didn't have any musical like performances or anything. But തിരിച്ചു പോയപ്പോ there was an open mic thing and എനിക്ക് perform ചെയ്യണമായിരുന്നു. But actually what happened is time എന്തൊക്കെയോ പറ്റിയിട്ട് I couldn't perform. So ഞാൻ സ്കൂളിൽ മേജർ സിംഗിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അരങ്ങേറ്റം തന്നെ വോയിസ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ. Can't get better than that. Yeah, it's definitely crazy. ഈ ജാനകി ഈശ്വർ എന്ന പേരില്ലേ, വെരി ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് വെരി മ്യൂസിക്കൽ ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഓക്കെ, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയുന്നത് ജാനകിയുടെ പാരന്റ്സിന്റെ പേര് അനൂപ് ദിവ്യ അല്ലേ? അതെങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ വന്നത്? ബിക്കോസ് ദിസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദ പെർഫെക്റ്റ് kind of a name that can go to an artist, right? അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ. Okay. So ഞാൻ കുഞ്ഞായപ്പോ the reason Amma named me Janaki was because ഒരു നല്ല നെയിം ആയിട്ട് തോന്നി. It was like ഒരു pretty name ആണ് and she liked that name. So നെയിം തന്നു. അച്ഛന്റെ ഐഡിയ എന്നെ തത്താന് നെയിം ചെയ്യാനായിരുന്നു. തത്ത, yeah. So I was gonna be named Tata, but എല്ലാരും മൈക്കോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് that would have been really different, I must say. Yeah, that would have been really, really different. And Easwar, അച്ഛന്റെ സൈഡില് എന്റെ great grandfatherന്റെ പേരായിരുന്നു ഈശ്വർ. അപ്പോ അങ്ങനെ ജാനകി ഈശ്വറായി. Yes. ഈ വോയിസ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഈ സിംഗിങ് ഇവന്റിന്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴല്ലോ, what I see is that, you know, I see somebody who's very calm, very poised and very chilled. This combination is very rare to see. Okay, Janaki actually ഇത്ര composed ആയിരുന്നോ? Because that was a blind audition, right? And you're just performing it right in front of those international artists. Tension ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നിലയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. That's what I'm asking. ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was off the rails. I was too nervous. ഭയങ്കര nervous ആയിരുന്നു. But I think the reason ആർക്കും അത് പറയാൻ the reason, generally I'm like in the speaking voice illa, naturally it's kind of just like quiet. A chill kind of thing aanu. But I was so nervous and I'm like nervousness kaanikkadirikan try cheedu because you know it's like I just wanted to present myself that way. But behind it all, I was definitely like sweating and in the kayak ingane shake cheyyunnundairunnu. So yeah, it was all like I was full shaking and so nervous, but I tried not to show it on my face. Yeah. Appa ane preparations enganeyirunnu? What were the stages like? And they say something on the blind auditions nakke. Ade endha exactly a process? Process ഭയങ്കര lengthy ആണ്. It seems like, you know, you get shown on TV for 1 minute. It actually started ഞാൻ audition ചെയ്തത് വോയിസിന്റെ ബ്ലൈൻഡ് ഓഡിഷൻസിന് കയറാൻ ഓഡിഷൻ ചെയ്തത് 11 years old ആയപ്പോയിരുന്നു. And so the age limit to audition is actually 14 years old. But ഞാൻ 11 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ obviously അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ you think I'm obviously not going to get in. There's no chance. True. Appo try chidu and yan first round pass chidu. That was just the first round. They were like, "Oh, we'd like to get to know more about you." Okay. So after that, ingane kore interviews undairunnu vera teams like production team, music team, outfit team, adellam kore teams ne kuda interviews undairunnu. Pinne demos kore send chidu. I had to sing so many different types of songs. And 50 songs list ayichittu they would choose which ones they liked. എന്നിട്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഓഡിഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് you know we choose a song and it's the blind audition stage. Yeah. അങ്ങനെയായിരുന്നു. Wow. Yeah. ആ ബ്ലൈൻഡ് ഓഡീഷനിലെ ജഡ്ജസിന് ഞെട്ടിച്ച പാട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അന്ന് തുടങ്ങിയാലോ? ഒന്ന് പാടാവോ? പാടാം. Okay.
Thought I found a way. Thought I found a way out, but you'll never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Thank you. It's very special. Thank you. മറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാവരും അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയാം. Something, the outfit what you wore, okay. A lot of comments, I don't know if you have just checked on the YouTube, a lot of people are saying that what she's wearing. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും നമ്മുടെ ഷോ നമ്മുടെ മെയ്ഡ് ഇൻ കേരള ആയതുകൊണ്ട് കൂടി സ്പെഷ്യലി പറയാണ്, അതിലൊരു കേരള തനിമയുണ്ട്. ഫ്യൂഷൻ സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്. Can you tell us about that? Absolutely. So കസവിട്ടത്, the reason for that was because ഞാൻ ഒരു Indian ആണ്, obviously. I'm a 12-year-old Indian and I'm very young, and actually The Voice Australia, I was the first Indian to go on an Australian reality show. Okay. And also the youngest probably in the world. Yeah, The Voice Australia, the youngest contestant ആയിരുന്നു. Okay. So അത് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോ we all thought that it was the best idea to എന്റെ കൾച്ചർ incorporate ചെയ്യാൻ, so that I could show the world who I am and എന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. So അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യണം. Should we do like pure Indian, അതോ അത് വിട്ടിട്ട് should we just do Western? എന്നിട്ട് അമ്മേന്റെ ബ്രില്യന്റ് ഐഡിയ ആയതുകൊണ്ട് because we ended up choosing fusion. So ഒരു മുണ്ടിട്ടു, പിന്നെ ഒരു like Western kind of lace top ഇട്ടു, പിന്നെ അതിന്റെ മേലൊരു ഷോൾ ഇട്ടു. Which is making us proud also. Yeah. So അത് എല്ലാരും പറഞ്ഞപ്പോ it really made me so grateful and happy that I got the chance അത്ര വലിയ സ്റ്റേജിൽ അതിടാൻ. സൂപ്പർ. ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗസ്റ്റുകൾ, അവിടുത്തെ ആ ജഡ്ജസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായിരുന്നു അറിയോ? യു സാങ് എ വെസ്റ്റേൺ സോങ് ആൻഡ് ദേ വർ ലൈക്ക് യു ആർ ആസ്കിംഗ് ലൈക്ക് ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും പാട്ട് പാടാവോ എന്ന്. അപ്പൊ ജാനകി ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സോങ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഞെട്ടലുണ്ടല്ലോ, അത് വീഡിയോയില് വ്യക്തമാണ്. നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കാവോ ആ ഒരു ഭാഗം പാടിയിട്ട്? ഓക്കെ. മാതേ മലയാ ധ്വജ പാണ്ഡ്യ സംജാതേ മാതംഗ വദന ഗുഹ മാതേ മലയാ ധ്വജ പാണ്ഡ്യ സംജാതേ മാതംഗ വദന ഗുഹ ശാധോദരി ശങ്കരി ചാമുണ്ടേശ്വരി ചന്ദ്രകലാധരി തായേ ഗൗരി. സൂപ്പർ. ജാനകി സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം മെൽബൺ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ ഇന്ത്യയിലേക്കും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ വഴി തിരിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേട്ടോ. അപ്പം ഈ പാട്ടിലൂടെ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് നാട്ടിലെ വിശേഷം ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നാട്ടിലെവിടെയാ സ്ഥലം? നമ്മള് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. അമ്മ കൗന്തര ആൻഡ് അച്ഛ ഈസ് കക്കോടി. So that's where we come from. Okay. നാട്ടിൽ വരുമൊക്കെ എങ്ങനെയാ? വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരുമോ അതോ യൂഷ്വലി 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണോ വരാറ്? നമ്മള് യൂഷ്വലി എല്ലാ ഇയർ ഡിസംബറിലാണ് വരാറ്. ബട്ട് കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഇയർ മിസ്സായി, which was really disappointing. But
നമ്മള് usually December എല്ലാ year വരും. So when we came last year, miss ചെയ്ത yearന് makeup ചെയ്തു, obviously, since we wanted to spend as much time ഫാമിലിന്റെ കൂടെ time spend ചെയ്യണമായിരുന്നു, but also musicല് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ projects ഒക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു. So we really made the most of the time we had. Yeah. ഇത്തവണ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് മുമ്പ് കണ്ട ജാനകിക്കുട്ടി അല്ലല്ലോ. It was a different ജാനകിക്കുട്ടി for them, right? How much has things changed for them? ഒരു സെലിബ്രേറ്റഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി എന്ന ലെവലിലായിരുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ സ്വീകരണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നാട്ടില് വന്നപ്പോ I feel like it was a lot more സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു. ഇവിടെ ആവുമ്പോ Australian culture is really different. Okay. So it's kind of just like everyone congratulates you and oh congratulations you did well. അതിൽ കഴിഞ്ഞു, you know. Okay. പക്ഷെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ കുറെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഫാമിലിന്റെ അടുത്തുനിന്നും and even just people in general, ഈ സപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. Since I wasn't expecting that at all, because I went to നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഫാമിലി good job എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് move on ചെയ്യും. But they were really really proud of me and congratulatory culture very different ആയിരുന്നു. So it was surprising. കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസത്തെ യൂട്യൂബ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ചാനൽസും ഉണ്ടല്ലോ ജാനകിയുടെ പുറകെയായിരുന്നു. They were literally trying to get sort of an interview bite from you. Oh, thank you. ഒരു കാര്യം അറിയോ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുമോ ജാനകിക്കുട്ടി ഒരു പാട്ടൊന്ന് പാടുമോ, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്. Definitely. അപ്പൊ കൂടുതൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന മിക്കവാറും മലയാളം പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മലയാളം പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മലയാളം പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്, കുറെ ഒന്നും കേൾക്കാറില്ല ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറെ മോർ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാറ്. ബട്ട് അമ്മ അച്ഛ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മീ ടു കുറെ കുഞ്ഞായപ്പോ തന്നെ ഫുൾ ടൈം മലയാളം സോങ്സ് തന്നെയായിരുന്നു വീട്ടില്. അപ്പോ ഞാൻ കുറെ പാട്ടൊക്കെ പാടും ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കുഞ്ഞായപ്പോ ഈ ചെമ്പരത്തി കമ്മലിട്ട് എന്നൊക്കെ പാടുന്ന, അപ്പോ അതൊക്കെ that was their way of introducing Enda culture to me. Appo ippam thanne I do enjoy listening to a couple Malayalam songs as well. ഏതെങ്കിലും മലയാളം പാട്ടുണ്ടോ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മൂളുന്നതായിട്ട്, something that keeps you humming, ഏതെങ്കിലും hooked ആയിട്ടുള്ള recently? Recently Tara Padamage, I've been like, it's just in my head recently a lot. We are just getting really greedy, can you please hum a few lines? Okay, I'll sing a few lines. താരാപഥമാകെ തേടി ഞാൻ ഓമൽ മുഖിലാളെ ചൊല്ലുമോ താരാപഥമാകെ കണിവേകും പകലോ നിന്നു മാഞ്ഞു പറയോ നീ പ്രാണന്റെ പ്രാണനാമോരം താതനെ കണ്ടോ പൊൻതാരമേ ഈരാവിൽ നീ എങ്ങോ മറഞ്ഞു പോ ആകാശമേ പുലരോളി ദൂരെയോ. കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. Oh, thank you so much. ഏറ്റവും രസമുള്ള സംഭവം എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് ജനകി ഡിക്ഷൻ ഇസ് സ്പോട്ട് ഓൺ. മലയാളം എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലെല്ലാവരും മലയാളം തന്നെയല്ലേ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്? മംഗ്ലീഷ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മിക്സ്. ഞാനിപ്പം ഈ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. മലയാളം സംസാരിക്കും ബട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് മലയാളമാണ്. ഈ ജാനകിയുടെ ഉള്ളിലൊരു പാട്ടുകാരി ഉണ്ടെന്നേ ആദ്യം ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് അച്ഛനായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടും. ബിക്കോസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറെ മലയാളം പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പാടിയത്. ഫുൾ ടൈം കാറിലും ടിവിയിലും അത് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ വാസന്റ് റിയലി എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എനിത്തിങ് എൽസ്. സോ അത് ഞാൻ പാടും. നന്നായിട്ടൊന്നും അല്ല പാടാ ഒബ്വിയസ്ലി ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ്. ബട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് പാടാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം most of them were born and raised in Australia like me, but their families
they were white. Appo Western music thannaayirunnu full time kettadu, and they would be like, "Oh, have you heard the new Justin Bieber song that got released?" Okay. അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ അത് പാടും. Okay. So അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഞാൻ ഈ പുതിയ പാട്ട് പഠിച്ചു, can I sing it for you? അത് കേട്ടപ്പോ they were like, ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ they started searching for singing classes and singing schools. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ നോർമൽ റുട്ടീൻ എന്താണ്? കാരണം റീസെന്റ് നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂയുടെ കാര്യം നോക്കിയപ്പോൾ അന്നൊരു ക്ലാസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ക്ലാസ്സസും കാര്യങ്ങളും പാരലൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ലോട്ട് മോർ ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് യുവർ ടൈം ഇൻ ടു മ്യൂസിക് ദീസ് ഡേയ്സ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ റുട്ടീൻ? ഇപ്പം എനിക്ക് വീക്ക്ലി ഐ ഹാവ് a couple classes, guitar, Carnatic and Western and stuff. So I main night ഞാൻ practice ചെയ്യുന്ന Western like songwriting ആണ്, because that takes a lot of time, ഈ ideas ഒക്കെ വരാൻ. So daily routine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും, പിന്നെ I'll just get fresh, കുളിക്കും, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ I'll just songwriting കുറച്ച് ചെയ്യും, Carnatic practice ചെയ്യും, and എൻ്റെ guitar practice ഈ songwriting mix ചെയ്തിട്ടാണ്. So yeah, and in interviews ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ gigs വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാട്ട് പഠിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്റെ റുട്ടീൻ ഇപ്പം. And then I also have obviously homework assignments, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു വാർത്ത എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സോങ് റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജാനകിയുടെ സിംഗിൾ ക്ലൗൺ ഹാസ് ബീൻ സെലക്ടഡ് ഇൻ ടു ദ ഫൈനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ജഡ്ജസ് ചെറിയ ആൾക്കാരാട്ടോ, ലിങ്കിൻ പാർക്ക്, കോൾ പ്ലേ, ഇതൊക്കെയാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. എന്താ സംഭവം? So yeah, and the song Clown got selected in the finals for the songwriting competition, and adina selected I any further process എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, but I'm hoping for the best. So appa adu പാട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുവായിരുന്നോ, you really had to play it to them, the final one? Final out ആയിട്ട് കൊടുക്കുവായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു? അല്ല, അത് ഫൈനൽ ഔട്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഗോസ് ത്രൂ പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് എൻഡിൽ ആരാ വിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജഡ്ജസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. സൂപ്പർ. അതിലത്തെ രണ്ടുപേരെ ആയല്ലോ. ക്ലൗണിന്റെ ഓക്കെ. I smile for you, laugh for you, ask if you're okay, jump around for you. Say jokes and mess around, but deep down I'm not found. La 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 do, a mask that's glued onto my face. I can't take it off, no matter the case. Yes. On that happy note, I'm going to take you to another round. Okay. A round in a pair and dario, and you will just have to guess that. It's called Tivrati round. Fire speed പോലത്തെ അങ്ങനെ speed ന്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഡ് പറയൂ. Speed. Oh, rapid. Yes. So it's a rapid fire round. കാരണം നമ്മുടെ ഷോ ഒരു മലയാളം ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റാപ്പിഡ് ഫയറിനെ എടുത്ത് മാറ്റി തീവ്രത്തി റൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റി. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ എത്രമാത്രം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? സൂപ്പർ. ചോദിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ? ട്രിവാൻഡ്രം. സൂപ്പർ. സ്റ്റേറ്റ് ആനിമൽ ഓഫ് കേരള? ആന. ഓക്കെ. സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ്? കോഴി. ഹോൺബിൽ. വേഴാമ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. നമുക്ക് വേഴാമ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. നോ പ്രോബ്ലം. ഫുഡി ആണെന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ അറിവ്. അതുകൊണ്ട് കേരള സദ്യയിലെ ഒരു 5 items അതൊന്ന് പറഞ്ഞു. ചോറ്, സാമ്പാർ, അവിൽ, ബനാന ചിപ്സ്, പിന്നെ കൂട്ടുകറി. കൂട്ടുകറി എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് വേറെ ലെവൽ സംഭവമാണ്. അടിപൊളി, കുഴപ്പമില്ല. One Malayalam word
you kind of use it frequently? വേണ്ട. അതാണ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. വേണ്ട. സാധാരണ എന്തിനാ വേണ്ടെന്ന് പറയാറ്? ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ? ഞാനല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ ഷോ എന്തെങ്കിലും കാണായിരിക്കും. പിന്നെ അമ്മ ജാനു സ്മൂതി വേണോ? വേണ്ട. അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം നോ വേണ്ട അത് തന്നെയാ. Your favorite Malayalam actor and actress? കല്യാണി and ദുൽഖർ സൽമാൻ. Okay. Classical singing ആണോ വെസ്റ്റേൺ സിംഗിങ് ആണോ താല്പര്യം? Probably western singing. Okay. Give it a chance if you get to play back for an actress. ഏതായിരിക്കും ആ ആർട്ടിസ്റ്റ്? എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്രസ് ദീപിക പദക്കോൺ. I would love it. Super. കേരളത്തിനെ ട്രൂലി സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നത് എന്താണ്? I think എനിക്ക് പേഴ്സണലി ട്രൂലി സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന ഫാമിലി തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാനകി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കാര്യമായിട്ട് 10 on 10 എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം ഒഴികെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് തന്നേക്കാം. Okay, thank you. ഇനി എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചെങ്കിലേ, ഇപ്പൊ ജാനകിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു, എന്നാലും ഫാമിലിയെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയാൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അച്ഛനമ്മ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്കാവോ? ഹലോ മാം. ഹലോ സർ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാനേ ജാനകിക്കുട്ടിയുടെ കുറെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ആസ് എ ചൈൽഡ് പ്രോഡിജി നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജാനകിക്കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഇന്റർനെറ്റ് തപ്പിയാൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഹൗ ഇസ് ഷീ ആസ് എ കിഡ് അറ്റ് ഹോം? നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് അമ്മ. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. ഓഫീസ് പോകാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷീ ഈസ് എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ടു. ആളെങ്ങനെയുണ്ട്? കുറുമ്പിയാണോ? നല്ല കുട്ടിയാണ്. എന്റെ സീരീസ് വാച്ചിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. സോ കൊറിയൻ K-drama പാർട്ട്ണർ. സോ ഷീ ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഗേൾ. കുറുമ്പൊന്നുമില്ല? കുറച്ച് അസൂയുണ്ട്. എന്തിനുള്ള? ഞങ്ങൾക്കൊരു പപ്പിക്കുട്ടി ഉണ്ട്, ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അവളോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു അസൂയ. അല്ല, അവളനൊക്കെ നല്ല മീൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഫുൾ ടൈം നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ഇട്ടിട്ട് പരിപ്പും എന്തൊക്കെയോ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മൈക്രോവേവിൽ ഇട്ട് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്തായാലും സത്യം. ചിലപ്പോ അതൊരു നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജാനകി. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഗാഢമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ചോദ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ജാനകി ഇപ്പോ മുമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന നിങ്ങളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറി, ഒരു സെലിബ്രേറ്റഡ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ കുറെ കൂടി ഇന്റർനെറ്റിൽ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരും അറിയുന്നവരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ ഫെയിമും ഓണറും എല്ലാം വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് നെഗറ്റിവിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഷായിട്ട് ക്രിറ്റിസിസം പോലും ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാനകിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. നല്ലത് മാത്രമേ കേൾക്കാനിട വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വരും പല ടൈപ്പില്. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജാനകി അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒന്നും അറിയാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഏജിൽ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. സോ പിന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീനെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ വി നോ എങ്ങനെയാണെന്നും എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. സോ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം എടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കോമന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ജാനകി പാടുന്ന തരം ജാനകിയുടെ മ്യൂസിക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് എനിക്ക് ഈ പാട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇതെന്ത് പാട്ടാണ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കോമന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതതിന്റെ ഇതിൽ ഇടുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ സെൻസിൽ എടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് അതൊന്നും അത്ര മൈൻഡ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇപ്പം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്. സോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. ഐ ഡോണ്ട് റിയലി ലൈക്ക് ഐ നോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ട്രോൾസ് ആൻഡ് ട്രോൾസ് അല്ലാത്തതും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് they don't know who I am അല്ലേ. അപ്പൊ കുറെ അസംപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തിങ്സ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് പേഴ്സണലി ഫോർ മീ I'm happy I'm like this, but ഞാൻ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കാറുണ്ട്. You should not. ജാനകി കാര്യം അറിയോ, ഇപ്പൊ ഈ 13 വയസ്സിൽ ജാനകി കാണിക്കുന്ന മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല.
Because, like when we do a show or probably we put out a work to the world, കിട്ടുന്ന ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഷായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് really happy and really fortunate to know that you take everything positively. അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് മെൻഷൻ. വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ട് ജാനകിക്ക് കിട്ടിയ മെന്റേഴ്സ് രണ്ടുപേരും. ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഡേവിഡ് ജാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ, ഹീസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ, ഒരു വോക്കൽ ട്രെയിനർ അല്ല, ഹീസ് എ കോച്ച് ആൻഡ് എ മെന്റർ. അതായത് എവറി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സേജ് അയക്കുക. അപ്പൊ ഈ വോയിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മോർ ദാൻ ഒരു വോക്കൽ കോച്ച് എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ലൈഫ് മെന്റർ ആണ്. ആൻഡ് ഹി ക്രിയേറ്റ്സ് എ കണക്ഷൻ. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒക്കേഷനിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് ശരിയാവാതെ ജാനകി ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരും. എനിക്കും അനൂപിനാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്, ഹൗ ഇസ് ജാനകി ഡൂയിങ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പം ഒരു സെൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ റിലേഷൻ ഇസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ. അത് ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല, ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങള് നാട്ടില് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ലൈക്ക് ഡിസംബറിൽ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ജാനുവരി 18 തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ജാനു RT-PCR എടുത്തപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. അപ്പോ ആ മൊമെന്റില് ഡേവിഡിന് മെസ്സേജ് വന്നു, ഹൗ ഇസ് ജാനകി ഫീലിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ള പോലെ പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. ഒരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം അല്ലേ? Ma'am, thank you so much. Thank you, sir. Janaki, ഒരു special thanks. Thank you so much for being on the show, actually. You are an inspiration for us to do something better in life. I'm telling you very frankly. Stay special this way. വേറെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒന്നും എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് സന്തോഷം. നീ എടുക്കും വേണ്ട. എന്നാലും പോണേക്കാളും മുമ്പ് നമുക്കായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് എന്തുവാണെങ്കിൽ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഒന്ന് പാടാം. സോ ഞാൻ ഒരു കൊറിയൻ പാട്ട് പാടാം. ട്രൈ ചെയ്യാം, അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. All About You by Taeyeon. ഈ K-dramaയിലുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. So I'll try. Super. 언제부터인지 그대를 보면 운명이라고 느꼈던 걸까. 밤하늘이 별이 빛난 것처럼 오래동안 내 곁에 있어요. 그대라는 시간 난 돌아올 때마다 외워두고 싶어. 그댄 기억할 수 있게. 슬픈 밤이 오면 내가 그대를 지켜줄게. 내 마음들 영원하요. 잊지 말아요. Perfect, Janaki. Thank you so much. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇനിയും ഇന്റർവ്യൂസിനും ഇനിയും വലിയ സ്റ്റേജുകളിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Thank you. Thank you so much. Super. Yeah, thank you for having us. Thank you. Made in Kerala, made in Kerala. Radio City Originals.